Uh, Dear students, welcome to Kumilla Online School. Here I am Zakir Hussain, lecturer in English, Bulkora Islami Alim Madrasa, Choddogram, Kumilla. Dear students, I hope all of you are well by the grace of Almighty Allah and you are staying at home and follow the rules of health to protect the COVID-19. You know, the situation of coronavirus is being worsening. For this reason, you should stay at home. Dear students, today I will discuss with you about an important topics from your English second paper books, English grammar and composition. Today's topic is important for class 6 to 12 and especially for the SSC and ACC students. Okay, dear students, let's start today's topic. Our today's topic is right form of verbs. Right form of verbs. Okay, I will take 3 classes topic today. Today is the first class of right form of verbs. Our today's discussion topic is subject and verb agreement. Okay, so let's start. Dear students, the first rule of right form of verb is a verb must agree with its subject, number and person. This is the first step or rule of subject verb agreement, that means right form of verbs. A verb must agree with its subject in number and person. This means a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. This is the general rule. Therefore, we can say when a subject is with its correct verb, we shall call this agreement. Okay? Dear students, for your better understanding, I will take the class both English and Bengali language. At first, I will talk in English and then I will repeat it in Bengali. আমাদের ইংরেজি গ্রামারের প্রথম রুলটাই হচ্ছে সাবজেক্ট এর নাম্বার ও পার্সন অনুসারে ভার্ব বসবে, অর্থাৎ সাবজেক্ট হলে সিঙ্গুলার ভার্ব এবং প্লুরাল ভার্ব বসে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু দেখি। I am is a student. We is or are students. He work or works hard. Dear students, I have written here 3 sentences. The first one, the subject is here I. There is 2 verbs. One is am, another is. So, we must use the verb here that is agreed with the subject. অর্থাৎ সাবজেক্টের সাথে রিলেটেড অনুসারে যে ভার্বটা এখানে আমাদের মিলবে আমরা সেই করব। তাহলে আই
ইজ ব্যবহার করতে পারবো না, অর্থাৎ এটা হবে না, আমাদের হবে আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট। ওকে, ইন দ্য সেকেন্ড ওয়ান উই ইজ, তাহলে আমরা এখানে কোন ভার্বটা ব্যবহার করব? উই। উই এর সাথে ইজ আমরা ব্যবহার করতে পারি না, সাবজেক্টের সাথে এগ্রি করে না। ক্রস, এখানে আমাদের রাইট সেন্টেন্স হচ্ছে উই আর স্টুডেন্টস। ওকে, ইন দ্য থার্ড ওয়ান হি ওয়ার্ক or works hard. Here the subject is singular. The subject is singular, but we cannot use here the verb in plural form. The verb here must be in singular form. Here two verbs here. First one is work, second one is works. So which verb we can, আমরা এখানে কোন ভার্বটা ব্যবহার করব? যেহেতু আমাদের সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সুতরাং ভার্বটাকেও আমাদের সিঙ্গুলার হতে হবে। তাহলে এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে ওয়ার্কস। নোট, এখানে একটা কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, সাবজেক্টের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হলে এটা প্লুরাল হয়। কি হবে? প্লুরাল হয়। কিন্তু বাট ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হলে সেটা হবে সিঙ্গুলার। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, সিঙ্গুলার হয়। কেমন? এই জিনিসটা আমরা মনে রাখবো। তাহলে আমরা প্রথমত যে জিনিসটা আলোচনা করলাম, যে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, সিঙ্গুলার ভার্ব, প্লুরাল সাবজেক্ট, প্লুরাল ভার্ব। ওকে, dear students, please share the videos with your friends or your timeline so that your friend can see the class or enjoy the class. Okay, please share. I want to see who are with us. Please wait a bit. Okay, I am waiting some. Please wait a bit. Okay, everything is okay, please. Thank you. Next one. Second one is second rule. Look at the board. Rise and fall is or are the law of nature. Rise and carry is or are my favorite food. Dear students, I have written here two sentences. Please look at the sentence. There is a subject rise and the two words are joined by and. In the second one, rise and carry is also joined by and. So what will be the subject here? What will be the verb here? Is or are? What will be the verb? I am telling you, if two subjects are connected by and,
and suggest one idea, the verb must be in singular form. অর্থাৎ যদি দুইটি ওয়ার্ড বা সাবজেক্ট এন্ড দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি ধারণা বা একটি আইডিয়াকে প্রকাশ করে থাকে, তাহলে আমাদের ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দুইটা ভার্ব দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে ইজ আর একটা হচ্ছে আর। তাহলে আমাদের রাইট হচ্ছে ইজ। তাহলে রাইজ অ্যান্ড ফল ইজ দ্য ল অফ নেচার। ওকে, in the same way, rice and curry is my favorite food, not are. Okay, dear students, always mind it. Okay, this is the second rule of subject verb agreement. Okay, rule number 3, the principal and secretary were present in the meeting. Okay, dear students, here is also a sentence with two subject and connected by and there is a article before the first subject. But so what will be the verb here? Can you tell me? ওকে, এখানে আমাদের দুটো সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত আছে এবং একটি সাবজেক্টের আগে দি দেওয়া আছে। দ্যাট মিন্স আমরা যদি এভাবে লিখি, দি প্লাস নাউন বা প্রোনাউন প্লাস এন্ড প্লাস নাউন বা প্রোনাউন, হোয়াট উইল বি দ্য ভার্ব? দ্য ভার্ব উইল বি সিঙ্গুলার। ওকে, সিঙ্গুলার ভার্ব। তাহলে যদি সিঙ্গুলার ভার্ব হয় তাহলে আমাদের এখানে আমরা কি ওয়াজ নিব নাকি ওয়ার নিব? নিঃসন্দেহে ওয়াজ, কারণ ওয়ার হচ্ছে আমাদের প্লুরাল ভার্ব, আমরা এখানে প্লুরাল ভার্ব দিতে পারি না। ওকে, তাহলে আমরা এই জিনিসটা, এই রুলটা আমরা মনে রাখবো। যদি দুটি সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয় এবং সেটা যদি একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে তাহলে ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার। কিন্তু যদি if the article the is used before the second subject, they will surely denote two different person and naturally the verb must be plural there. Okay, যদি দুইটা সাবজেক্ট দুইটি নাউন, অর্থাৎ এটা যদি এরকম হয়, দি প্লাস নাউন বা প্রোনাউন প্লাস এন্ড প্লাস দি প্লাস নাউন বা প্রোনাউন, তাহলে কি হবে? verb must be প্লুরাল, ভার্ব প্লুরাল। ওকে, তাহলে এখন আমরা একটা উদাহরণ লিখি। দ্য টাইপিস্ট and the cashier is or are absent. What will be there? Yes, there is the article the before both of the subject. For this reason the verb will be plural in number, that means are. Okay, we cannot use here is as a verb. Okay, dear students, next one,
Look at the board. Fatiha, Misbah and Rohan is or are friends. Gold and silver is or are precious metal. Okay, dear students, I have written here two sentences. The first one is Fatiha, Misbah and Rohan is or are friends. Second one, gold and silver is are precious metal. What will be the verb here? Can you tell me please? Okay, I am telling you. If two or more singular subjects joined by and take a plural verb. I repeat, two or more singular subjects joined by and take a plural verb অর্থাৎ দুটি বা দুইয়ের অধিক সিঙ্গুলার সাবজেক্ট যদি এন্ড দ্বারা যুক্ত হয় তখন ভার্বটা হবে প্লুরাল। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ফাতিহা, মিসবাহ, রোহান তিনটি সাবজেক্ট আমাদের এখানে যুক্ত হয়েছে, সুতরাং তিনটাই সিঙ্গুলার এন্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে, সুতরাং আমাদের এখানে ভার্ব হবে কি আর। ওকে, আমাদের ইজ হবে না, ঠিক আছে। ইন দ্য সেম ওয়ে গোল্ড অ্যান্ড সিলভার both are two singular subject joined by and, so the verb will be here are not is. Okay dear students, I hope you have understood the matter. Okay dear students, next step, Galib as well as you is oblique are a good player. Dear students, this is a sentence. Here Galib as well as you, Galib and you are the subject, they are connected with as well as. So what will be the subject here, sorry, what will be the verb here? The verb must agree with the first if two subjects are joined by, with, together with, as well as or by a group of words. আমি বাংলায় বলছি, যদি একাধিক সাবজেক্ট and দ্বারা with, together with, as well as, with, together with, as well as, with, together with, as well as অথবা by a group of word দ্বারা যুক্ত হয়, তাহলে ভার্বটা কি হবে? ভার্বটা আমাদের প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে হবে। তাহলে আমার প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে কে? গালিব, ইট ইজ সিঙ্গুলার, সো ভার্ব উইল বি সিঙ্গুলার। এখানে আমরা আর ব্যবহার করতে পারবো না, আমরা এখানে ইজ ব্যবহার করব। তাহলে গালিব as well as you is a good player. In the same way, another example, Fatiha not
his, sorry, her parent is or are responsible for the loss of mobile phone. Dear students, here the two subjects, first one is Fatiha, second one is her parents. Both are connected with not. So the verb will be according to the first subject Fatiha. So the verb here will be is the correct, not are. Okay. Next, rule number 6. Okay, আমরা এখন রুলেই শিখবো, আগে উদাহরণ দিয়ে তারপরে আমরা রুলটা আলোচনা করব। কেমন? আমরা শুরুতেই রুল নিয়ে কথা বলবো না, আগে আমরা উদাহরণটা দেখব তারপরেই আমরা রুলটা নিয়ে কথা বলবো। ইচ গার্ল অ্যান্ড ইচ বয়, each girl and was or were given a mango. No man and no woman was or were found here. Dear students, I have written here two sentences. Both the sentence is a sentence. In the both sentence there is a double subject. First one is girl, second one boy. First one man, second one women. Okay, এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আগে কি আছে? ইচ, এটার আগেও ইচ আছে। ইচ গার্ল, ইচ বয়, নো ম্যান, নো উইমেন। ভার্ব হিয়ার, তাহলে আমাদের এখানে সাবজেক্টের পূর্বে অথবা নো থাকলে হবে, ভার্বটা কি হবে? তাহলে আমাদের যেহেতু ইচ আছে দুইটা আগেই, তাহলে আমরা প্লুরাল ভার্ব আমাদের রাইট হবে ইজ। তাহলে ইচ গার্ল অ্যান্ড ইচ বয় ওয়াজ অ্যান্ড নো উইমেন ওয়াজ। ঠিক আছে বন্ধুরা, মনে থাকবে? ওকে, এখানে একটা নোট তোমাদের মনে রাখা দরকার। ইভেন when each, every or no is not repeated before every subject, the verb should be singular. অর্থাৎ এই যে আমি এখানে যে উদাহরণটা দিয়েছি, সে উদাহরণটার মধ্যে আমরা and এর আগে এবং সাবজেক্টের আগে কি ব্যবহার করেছি? ইচ ব্যবহার করেছি। এখন আমরা কি করব? আমরা দেখো ইচ and girl or were। তো বন্ধুরা এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে। আগের ইচটা ছিল দুই জায়গায়, এন্ড এর আগে এবং পরে, কিন্তু আমরা এখানে ইচ ব্যবহার করেছি এক জায়গায়, ইচ বয় অ্যান্ড গার্ল। এইরকম যদি হয়, ইচ যদি একবার ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ ফার্স্ট সাবজেক্টের আগে যদি ইচ ব্যবহৃত হয়, তখন আমাদের ভার্বটা কি হবে? ঠিক সেম ভাবে আমরা যদি বলি ইচ ম্যান, উইমেন অ্যান্ড, আমরা একত্র করি ইচ
woman and child was or were given a mango. দেখো এখানে কিন্তু তিনটা সাবজেক্ট একত্রিত হয়েছে, কেমন? এই তিনটা সাবজেক্টের মধ্যে প্রথম হচ্ছে ম্যান, তারপরে হচ্ছে উইমেন, তারপরে হচ্ছে চাইল্ড। এই যে তিনটা সাবজেক্ট আমরা এখানে একত্র করেছি, কিন্তু তিনটা সাবজেক্টের একটার আগে শুধুমাত্র ইচ আছে। এরকমও যদি হয় তখনও আমরা আমাদের ভার্বটাকে সিঙ্গুলার হিসেবে নিব, কেমন? আমরা প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব না। সুতরাং আমাদের এখানে রাইট হচ্ছে কি ওয়াজ, কেমন? ওকে, রোল নাম্বার হচ্ছে 7, কেমন? I, you and he has been selected for the competition. Okay, I, you and he has defeated the criminal. There is first one and second one. In the first sentence, the second person states first, third person second, and the first person last, and the verb must be in accordance with the last person. এখানে আমরা একাধিক পারসন ব্যবহার করেছি। এখানে আমাদের তিনটা পারসন আছে, ফার্স্ট পারসন আছে। তাহলে এরকম যদি তিনটা পারসন আমাদের থাকে তাহলে আমাদের এর অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি হবে হবে এবং কোন ওখানে আমরা কি ধরনের ভার্ব ব্যবহার, সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব নাকি প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব? ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে আমরা করব কি, এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে, তোমরা মনে রাখবা 231 দ্যাট মিন্স 231, কেমন? এই 231 সেকেন্ড পারসন, কেমন? ইউ, হি অ্যান্ড আই। আমাদের এই পারসনের অ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে এরকম, কেমন? ইউ, হি অ্যান্ড আই। তারপরে ভার্বটা হবে কি অ্যাকর্ডিং টু দ্য লাস্ট সাবজেক্ট, অর্থাৎ আমাদের শেষ সাবজেক্ট অনুসারে আমাদের ভার্বটা হবে, কেমন? তাহলে লাস্ট সাবজেক্ট কে? লাস্ট সাবজেক্ট হচ্ছে আমাদের আই। আই এর সাথে কখনো হ্যাজ হতে পারে না, আই এর সাথে হবে হ্যাভ বিন সিলেক্টেড ফর দ্য কম্পিটিশন। ওকে dear students, I hope you have understood. In the second sentence, এই সেন্টেন্সটাতেও তোমরা দেখো এখানেও তিনটা পারসনে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 120 অর্থাৎ প্রথম ফার্স্ট পারসন, তারপরে সেকেন্ড পারসন, তারপরে থার্ড পারসন দেওয়া আছে। সেটাকে আমরা কিভাবে লিখবো এখন বলো তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে লিখবো প্রথমে সেকেন্ড পারসন ইউ, he and I have defeated the criminal.
ওকে, তাহলে মনে থাকবে বন্ধুরা যে আমরা যদি একাধিক পার্সনকে সাবজেক্ট হিসেবে পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করব 231 231, অর্থাৎ প্রথমে সর্বশেষ পার্সন অনুসারে বা সর্বশেষ সাবজেক্ট অনুসারে, ঠিক আছে। কিন্তু যদি এটা দ্বারা কোনো দোষ বোঝায় সেক্ষেত্রে কি হবে? সেই ক্ষেত্রে আমরা শুরুতে এটার উল্টোটা করব। কেমন? যদি এটা হচ্ছে ভালো কাজের ক্ষেত্রে, আর যদি মন্দ কাজ হয় তখন আমরা একসাথে সেকেন্ড পার্সন, তারপরে থার্ড পার্সন। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু দেখো। কেমন? You, he and I, he and I তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে সাজাবো? এখানে কিন্তু গিলটি মানে আমাদের একটা অপরাধ বা দোষ ত্রুটি আমরা স্বীকার করছি। এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে ফার্স্ট পারসন আগে, I, you and he. He are guilty. Okay? Okay, dear students, I hope you have understood the rule number 8. If two or more singular subjects are joined by or, nor, either or, neither nor, the verb will be singular. I repeat, if two or more singular subjects are joined by or, nor, either or, neither nor, the verb will be singular. In Bangla, or, nor, either or, neither nor দ্বারা যুক্ত দুই বা ততোধিক সিঙ্গুলার সাবজেক্টের পর সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন একটু উদাহরণ দেখি। নো ম্যান, নো ম্যান or no man or woman was or were there. Dear students, both the subject are joined by no, nor, no, or. Okay, so the verb will be singular in number, not plural. Okay, another example, either Karim or his brother has or have done this. এখানে একটু খেয়াল করো, তাহলে এই যে করিম এবং হিজ ব্রাদার এই দুটো সাবজেক্ট আইদার অর দিয়ে যুক্ত হয়েছে। তাহলে এরকম সেন্টেন্সে আমরা বলেছি কন্ডিশনটা হচ্ছে কি, এরকম সেন্টেন্স এরকম সাবজেক্ট যদি হয় তখন আমাদের ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে। তাহলে এখানে কি আমরা হ্যাভ নিব না হ্যাজ নিব বলো তো? অবশ্যই হ্যাজ, কারণ হ্যাজ হচ্ছে আমাদের সিঙ্গুলার আর হ্যাভ হচ্ছে আমাদের প্লুরাল ভার্ব।
Okay. Okay. Next one, number 9. When the subjects joined by or nor, either or, neither nor are of different numbers, the verb must be plural. তার আগের রুলটাতে আমরা যা বলেছি, যদি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আইদার অর, নাইদার নর, অর, নর দ্বারা যুক্ত হয় তাহলে ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার। এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, শর্ত হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হতে হবে, কেমন? কিন্তু এখন আইদার অর দিয়ে যুক্ত হলো, নাইদার নর দিয়ে যুক্ত হলো, অথবা অর নর দিয়ে যুক্ত হলো, কিন্তু একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার আর একটা হচ্ছে প্লুরাল, তখন আমাদের ভার্বটা হবে কি বন্ধুরা বলো তো? আমাদের তখন ভার্বটা হবে অবশ্যই প্লুরাল, ঠিক আছে? যেমন করিম অবশ্যই প্লুরাল এবং সাবজেক্ট মাস্ট বি নিয়ারেস্ট টু দ্য ভার্ব, এবং প্লুরাল সাবজেক্টটা তখন আমাদেরকে ভার্বের কাছাকাছি ব্যবহার করতে হবে। তাহলে কি হলো? করিম or his sisters has or have done this. খেয়াল করো তো বন্ধুরা, এই সেন্টেন্সটার মধ্যে করিম এবং তার হিজ সিস্টার্স, এটা আমাদের বহুবচন, এটা হচ্ছে আমাদের, এটা সিঙ্গুলার, আর এটা হচ্ছে আমাদের প্লুরাল সাবজেক্ট, তাই না? এই দুটো সাবজেক্ট যখন আমাদের অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়ে, অর দ্বারা যুক্ত হয়ে গেল, তখন আমাদের ভার্বটা হবে প্লুরাল, এবং এই যে প্লুরাল সাবজেক্টটা আমাদের ভার্বের কাছাকাছি রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাজ ব্যবহার করতে পারবো না, আমরা ব্যবহার করব হ্যাভ। ওকে, আমরা আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি, নাইদার দ্য driver nor the passenger passenger was or were wounded, কেমন? এই ক্ষেত্রে দেখো, এইখানে ড্রাইভার এবং প্যাসেঞ্জার্স এই দুটো সাবজেক্টই একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার আর একটা হচ্ছে প্লুরাল। তো এরকম সাবজেক্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব বলেছিলাম, আমাদের ভার্বটা প্লুরাল হবে, তাহলে আমরা এখানে ইজ ব্যবহার করতে পারবো না, আমরা ব্যবহার করব ওয়ার, কেমন? তাহলে এটা, এবং মনে রাখতে হবে যে বহুবচন যেটা, প্লুরাল নাম্বার যে সাবজেক্টটা, সেটা বসবে ভার্বের কাছাকাছি। যেমন আমরা আমাদের ভার্ব হচ্ছে ওয়ারের কাছাকাছি আমরা প্যাসেঞ্জার্স ব্যবহার করেছি, কেমন? তাহলে রোল নাম্বার এখন হবে 10। আমরা এটা শেষ করলাম, রোল নাম্বার হচ্ছে 10, কেমন? তাহলে এখন দেখো, আমি আগে বলেছি যে আমি আগে উদাহরণ লিখব, তারপরে আমরা সেটা থেকে কাজ করব, কেমন? দেখো, a large crowd was or were there. The crowd was or were deeply moved. The committee has or have issued the report. খেয়াল করো বন্ধুরা, এখানে আমি
কি লিখেছি, এ লার্জ ক্রাউড, দ্য ক্রাউড, দ্য কমিউনিটি। এখন আমাদের ভার্বটা কি হবে? প্রথমটার ক্ষেত্রে এ লার্জ ক্রাউড ওয়াজ হবে, ওয়ার হবে না। দ্বিতীয়টাতে আমরা ওয়ার দিব, দ্য কমিউনিটি হ্যাজ দিব, আমরা হ্যাভ দিব না। কেন দিব না বলো? এক্ষেত্রে হচ্ছে এ কালেকটিভ নাউন ইউজুয়ালি টেকস এ সিঙ্গুলার ভার্ব। তাহলে আমাদের এই যে এ লার্জ ক্রাউড, দ্য সাবজেক্ট হিয়ার, দিস ইজ কালেকটিভ নাউন। ওকে, কালেকটিভ নাউনের পরে সবসময় ভার্বটা কি হবে? সিঙ্গুলার হয়। কেমন? বাট ইন কেসেস হোয়ার দ্য সেন্স অফ নাউন ইজ প্লুরাল, ইট মে টেক আ প্লুরাল ভার্ব। অর্থাৎ সাধারণত কালেকটিভ নাউন সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে নাউনটির অর্থ প্লুরালের ধারণা দেয়, সেখানে প্লুরাল ভার্ব হয়। অর্থাৎ এটা যখন কালেকটিভ নাউন যখন একটা অর্থ ধারণা দিবে তখন সেটা হবে সিঙ্গুলার। আর সচরাচর আমরা সিঙ্গুলার ব্যবহার করি যখন এটা কি হয়, যখন এটা একটি বহুমাত্রিক অর্থাৎ বহুবচন অর্থ ধারণ করবে, তখন আমাদের ভার্বটা হবে তখন প্লুরাল। তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো দ্য ক্রাউড এখানে কিন্তু বহু বচন বোঝাচ্ছে, সেই কারণে আমরা এখানে প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করেছি। দ্য কমিউনিটি এখানে একটা কথায় তারা কালেকটিভ নাউন বুঝিয়েছে এবং সেই আইডিয়াটা একটা আইডিয়া, সেজন্য আমাদের ভার্বটা হয়েছে এখানে সিঙ্গুলার। কেমন? তারপরে এখানে এটা যেহেতু বহুবচন বুঝিয়েছে সেহেতু ভার্বটা হয়েছে প্লুরাল, আর এখানে এটা আইডিয়াটা ছিল একটা ধারণা, সেই কারণে ভার্বটা হয়েছে সিঙ্গুলার। ওকে, নাম্বার 11, দেখো expression of time, money and distance is equally considered singular and takes a singular verb. I repeat, expression of time, money and distance is equally considered singular and takes a singular verb. অর্থাৎ সময়, অর্থ, দূরত্ব, সময়, অর্থ, দূরত্ব প্রকৃতিকে সিঙ্গুলার বলে ধরে নেওয়া হলে ভার্বটিও সিঙ্গুলার হয়। মনে থাকবে? তাহলে আমরা যদি সময়কে নির্দেশ করি, অর্থকে নির্দেশ করি, দূরত্বকে নির্দেশ করে কোনো সাবজেক্ট, তখন আমাদের ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার। অ্যাজ 5 kilometers is or are not a long distance. ওকে, এখানে দেখো 5 kilometers, it's indicate the distance. For this reason the verb will be here singular, not we will use here 5 kilometer is. ওকে, আমরা এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব is, আমরা আর ব্যবহার করব না। ঠিক আছে? তো ইন দ্য সেম ওয়ে 10 years is or are a long time. ওকে, তাহলে এখানেও আমরা কি করলাম, আমাদের 10 years এটা কি বোঝাচ্ছে? এটা সময়কে বোঝাচ্ছে। তাহলে সময়কে বুঝালে আমাদের ভার্বটা কি প্লুরাল হবে না সিঙ্গুলার হবে বলো তো? আমাদের ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার। তাহলে আমরা এখানে ইজ কারেক্ট, আর হচ্ছে আমাদের এখানে রং। কেমন? 2 and 3, another example, 2 and 3 make or makes 5. কেমন? এখানে দেখো তো এই 2 and 3 এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? এখানে এই যে 2 and 3 এটাও কি সিঙ্গুলার নির্দেশ করতেছে, সুতরাং আমাদের ভার্বটা হবে
singular, that means makes, not make. Okay, dear students, আমরা আজকে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের 15 রুলস আলোচনা করব। আমরা এখন এই মুহূর্তে আমরা রুল নাম্বার 12 এ আছি, তোমরা একটু দেখে নাও। A few adjective of quality preceded by the become nouns with plural meaning, and accordingly the verb must be in plural number. অর্থাৎ কত কিছু কিছু অ্যাডজেক্টিভ এর পূর্বে দি বসলে তারা নাউন হয়ে যায় এবং তাদের অর্থ কমন নাউনের বহুবচন হয়ে যায়। তাদের অর্থটা কি হয়ে যাবে? কমন নাউনের বহুবচন। এই বহুবচন হলে তখন আমরা ভার্বটাকে কি হিসেবে ব্যবহার করব? আমরা ভার্বটা তখন বহুবচন ব্যবহার করব। কেমন? দেখো, while the উদাহরণ, while the rich rule in luxury, the poor do not have a square meals a day. খেয়াল করো তো, এখানে যে রিচ বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? রিচ ম্যান। তাহলে এটা নির্দেশ করতেছে আড়াই রিচ ম্যান। কেমন? রিচ ম্যানকে নির্দেশ করতেছে। তাহলে এটা বহুবচন, সুতরাং আমাদের ভার্বটাও হবে কি? আমাদের ভার্বটাও হবে, এই যে ভার্ব রুল, এই ভার্বটাও হবে বহুবচন। আর এখানে যে পুয়ার বলতে কি বোঝাচ্ছে? পুয়ার ম্যানকে বোঝাচ্ছে। কেমন? তো পুয়ার ম্যানকে যদি বুঝায়, অর্থাৎ বহুবচনকে নির্দেশ করতেছে, তখন আমাদের ভার্বটাও প্লুরাল হবে। অর্থাৎ আমরা এখানে হ্যাজ ব্যবহার করলে আমাদের হবে না, আমরা হ্যাজ ব্যবহার করতে পারবো না, আমরা হ্যাভ ব্যবহার করব। ঠিক আছে? ওকে, আমরা এখন পরবর্তী রুলে চলে যাই। আমাদের পরবর্তী রুল হচ্ছে নাম্বার 13। কেমন? এখানে হচ্ছে দেখো, আমি আগে একটু উদাহরণ দিব। more than one person is or are involved in the murder. ওকে, এখানে একটু খেয়াল করো, এই যে মোর দেন ওয়ান, ঠিক আছে? যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে মোর দেন ওয়ান থাকে, দিস ফ্রেজ দো more than one, this phrase though plural in sense takes a singular noun and singular verb after it. অর্থাৎ more than one যদিও এটা বহুবচনকে নির্দেশ করে, এটার পরে নাউন যেটা থাকবে সেই নাউনটা সিঙ্গুলার হবে এবং ভার্বটাও কি হবে? ভার্বটাও সিঙ্গুলার হবে। তাহলে আমরা এখানে কি লিখব? এই যে মোর দেন ওয়ান এর পরে এ পারসন সিঙ্গুলার, এখানে আমরা পারসনস ব্যবহার করতে পারবো না। কেমন? তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব? এখানে নাউনটাও সিঙ্গুলার হবে আর ভার্বটাও সিঙ্গুলার হবে। তাহলে আমরা এখানে আর ব্যবহার করতে পারবো না, আমরা ব্যবহার করব ইজ। কেমন? অর্থাৎ এটা যদি আমরা এইভাবে লিখি, তাহলে স্ট্রাকচারটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি, মোর দেন ওয়ান প্লাস সিঙ্গুলার নাউন অর প্রোনাউন প্লাস সিঙ্গুলার ভার্ব। কেমন? আমরা এইভাবে বলতে পারি। ওকে, এখন যদি আমাদের এ মোর দেন ওয়ান না থেকে যদি আমাদের এ নাম্বার অফ থাকে, কি থাকে? এ নাম্বার অফ। যেমন এ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট, এ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস
ওয়াজ অর ওয়ার প্রেজেন্ট। কেমন? এই যে আমরা এখানে কি লিখলাম, এ নাম্বার অফ থাকে, তাহলে এ নাম্বার অফ থাকলে আমাদের ভার্ব অর্থাৎ এ নাম্বার অফ ফ্রেজ ইজ সিঙ্গুলার বাট ইট টেকস এ সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল ভার্ব অ্যাকর্ডিং টু ইটস সেন্স। এটা অনুসারে, ধারণা অনুসারে সেটা কি করতে পারে, সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয় নাম্বারে সে নিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আমরা কি নিব, এক্ষেত্রে আমরা প্লুরাল নাম্বার নিব, অর্থাৎ আমাদের ওয়াজ না নিয়ে আমরা এখানে কি ব্যবহার করব, ইজ ওয়ার ব্যবহার করব। ঠিক আছে, আমরা এখানে ওয়াজ ব্যবহার করতে পারবো না, অর্থাৎ এর নাম্বার অফ থাকলে আমরা প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব, তবে মোর দ্যান ওয়ান থাকলে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব। কেমন? এখন দেখো রুল নাম্বার হচ্ছে আমাদের 14। একটু আমাদের রুল নাম্বার হচ্ছে 14। কেমন? এই 14-এ এসে আমরা বলতে পারি কি, এ সাবজেক্ট প্লুরাল ইন ফর্ম ভার্ব ইন মিনিং টেক্স এ সিঙ্গুলার ইন মিনিং, অর্থাৎ কোনো সাবজেক্ট যদি দেখতে মনে হয় যেন প্লুরাল কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, টেক্স এ সিঙ্গুলার ভার্ব। কেমন? মনে রাখতে হবে কিন্তু যে যদি কোনো সাবজেক্ট দেখতে বহুবচন মনে হয় কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এক বচন, তখন আমরা সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব। কেমন? যেমন দেখো দ্য Arabian night is or are a very delightful book। খেয়াল করতো বন্ধুরা, এই যে দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস মনে হয় যে এটা বহুবচন না, প্লুরাল ফর্ম, বাট এটার ভার্বটা আমরা ব্যবহার করতে হবে সিঙ্গুলার, কারণ এটা অর্থ কিন্তু একটা বইয়ের নাম বোঝাচ্ছে। কয়টা বইয়ের নাম? একটা। যেহেতু একটা বইয়ের নাম বোঝাচ্ছে, এটা অর্থের দিক দিয়ে সিঙ্গুলার, দেখতে যদিও প্লুরাল কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে সিঙ্গুলার, সুতরাং আমাদের এখানে ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার, ইজ, আমরা আর ব্যবহার করব না। ইন দ্য সেম ওয়ে ম্যাথমেটিক্স আমরা ম্যাথমেটিক্সের জায়গায় ফিজিক্স ব্যবহার করতে পারি, নিউজ ব্যবহার করতে পারি। তো এগুলোর পরে ইজ অর আর ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। কেমন? তো এরকম যদি হয় তাহলে আমরা কি করব, এই ম্যাথমেটিক্স বহু বচন মনে হচ্ছে কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে কিন্তু এক বচন, অর্থাৎ সিঙ্গুলার ফর্ম, সো ভার্ব উইল বি হিয়ার সিঙ্গুলার, ইজ নট আর। ওকে, ইন দ্য লাস্ট রুল ফর টুডে, আমরা আজকের জন্য শেষ নিয়মটাই বলবো, যেহেতু আমাদের সময় খুব কাছাকাছি চলে আসছি, আমরা এই নিয়মটা বলে আজকের জন্য আমরা শেষ করব। নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা বাকি অংশটুকু আমরা আলোচনা করব। কেমন? দেখো 2/3 অফ দ্য প্রজেক্ট, আমি একটা উদাহরণ লিখছি, 2/3 অফ দ্য প্রজেক্ট has or have been completed। একটু খেয়াল করো তো বন্ধুরা, এই যে এখানে একটা সাবজেক্ট আমাদের তা 2/3 অফ দ্য প্রজেক্ট। দেখো এখানে কত বড় একটা সাবজেক্ট, দ্যাট মিনস কম্পাউন্ড সাবজেক্ট। কেমন? এ কম্পাউন্ড ওয়ার্ড সাচ এজ 2/3, 3/4 used as a subject takes a singular verb and plural verb according to the sense। এটা যখন কি এই রকম ক্ষেত্রে যখন আমাদের কি বোঝাবে, এক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করতে পারি, তবে এটা নির্ভর করবে আমরা কি সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব নাকি প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব, সেটা নির্ভর করবে আমাদের এই সেন্সের উপরে, অর্থাৎ অর্থটার উপরে। তাহলে 2/3 অফ দ্য প্রজেক্ট, কেমন? 2/3 অফ দ্য প্রজেক্ট হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড, আমরা এখানে হ্যাভ বিন ব্যবহার করতে পারবো না, যেহেতু এটা 3-এর এক অংশ, সিঙ্গুলার মনে হচ্ছে আমাদের কাছে, সেহেতু এটা আমরা হ্যাজ ব্যবহার করব, নট হ্যাভ। কেমন? একইভাবে যদি আমরা বলি 3/4 of the
দেখো 3/4 of the boys have fast or has fast। খেয়াল করো তো বন্ধুরা, তাহলে এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? এটা কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু প্লুরাল সেন্স এক্সপ্রেশন হচ্ছে এখানে, তাই না? যেহেতু এই কম্পাউন্ড সাবজেক্টটা দ্বারা কে নির্দেশ করতেছে, সেন্সটা আমাদের প্লুরাল মনে হচ্ছে, সো দ্য ভার্ব উইল বি হিয়ার প্লুরাল ইন ফর্ম, সো উই উইল ইউজ হিয়ার হ্যাভ নট হ্যাজ। ওকে, in the same way we may use when half, rest, part are used as the subject, they take a singular and plural verb according to the sense। যদি আমাদের হাফ থাকে কোন সেন্টেন্সের সাবজেক্টের সাথে, রেস্ট থাকে, পার্ট থাকে, এরকম থাকলে আমরা ওই অর্থ অনুসারে সেম ভাবে এটার মতো করে আমরা ভার্বটাকে ব্যবহার করব। কেমন? তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে, হাফ অফ দ্য ম্যাঙ্গো, একটা উদাহরণ দেখো, শেষ করে দিচ্ছি আমি। হাফ অফ দ্য রোটেন। তো এখানে আমরা দেখলাম যে কি, হাফ অফ দ্য ম্যাঙ্গো, একটা ম্যাঙ্গোর একটা অংশ, তাহলে এটা আমাদেরকে সিঙ্গুলার সেন্স ইউজ করছি, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ইজ দিব। কিন্তু এখানে যদি ম্যাঙ্গোজ হতো তাহলে রাখবো ইজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, no more today, more than when we meet again in Kumilla online school. Stay at home and follow the rules of the health to protect the COVID-19. I hope you will try in your home to do exercise following the rules that I have discussed today. Okay, Allah Hafiz. Thank you everybody. Thank you very much.